আজকে কেউ না কেউ ঠুনকে একটাখানি গুতা মাইরা ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে গুতা মাইরা সারা দেশটাকে অস্থির করে তুলেছে। যারা গোতা মেরেছেন তারা এখন কোথায়, কেন গোতা মেরেছেন জানি না, এই গোতার রহস্য কি তাও জানি না। আজকে মাহফিল হলে করতে দেওয়া হবে না, ভাস্কর্যের ব্যাপারে কথা বলতে যাবেন ইত্যাদিতে শর্ত কেন? কথা বলেন, ভাবি বুঝি না। বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে ভাস্কর্য তৈরি হচ্ছে। نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ওরে মদিনাবাসী ধন্য তোদের এ জীবন যেই মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন দোজাহানের মহান জন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الأتى معدمة وإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوا ولستم بتارك يمنعكم الفقر والحاجة ألا إن ريح الإسلام دائرة فدور ما الكتاب حيث دار ألا إن الكتاب سلطان لا يفترق فلا تفارق الكتاب ألا إنه سيكون أمر يجزو لكم فإن أتاكم يدلكم وإن نسيتم قتلكم قال رسول الله كيف نصنع قال كما صنع أصحابه صلى الله عليه وسلم نشر بالمنشار وحملوا على الخشب موت في طاعة الله خير من الحياة في معصية الله عز وجل وبه حدثنا
قتيبة بن سعيد قال حدثني يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سالم بن سعد وهو يسأل عن زوره رسول صلى الله عليه وسلم فقال ما قال إني لا أعلم من كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكن في الدنيا فقال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمزن فلما رأت أن الماء لا يجد دم إلا كسرة فأخذت قطة من حصير فسكت فاستمسك الدم وقصد بيته من ذريه وجهه وكسرت البيضة على رأسه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدأ برسول صلى الله عليه وسلم يروي الصالحة وقال لا يروي إلا ذات مصطفى لك الصبح ثم حب إلى الخلاء فقال يأكل بغيرها فيتح الناس فيه وهو تعبد الله لزوات الأرض قبل أن ينجى إلى أهله فيتزود ذلك ثم يرجع خديجة ويتزود بمثلها حتى جاء الحق بغيرها فجاء الملك فقال اقرأ فقال قلت ما أنا بقارئ فقال فقصد فقطني حتى بلغ مني الجود ثم سر فقال اقرأ فقال قلت ما أنا بقارئ فقال فقصد فقطني ثاني حتى بلغ مني الجود ثم سر فقال اقرأ فقال قلت ما أنا بقارئ فقال فقصد فقطني الثالثة ثم سر فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى الآخرة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوا حتى ذهب عنه الرعوة فقالت خديجة كلا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت إني لقد خشيت نفسي فقالت له خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل رحمة تكسر المدد تكسر المدد اللعب الحق فانتقلت بخديجة حتى تدبي ورقة بن نوفل بن أسد بن زيد بن خديجة وكان ابن قطر بن زهيرية وكان يكتب الكتاب بالإبرانية فيكتب الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله يكتبها وكان شيخا كبيرا قد عبيا فقالت له خديجة يا أمي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ورقة ماذا ترى فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي نزل موسى ليتن في أزازية ليتن يكون حين ذكر قومك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مرج قوم قال لم يتذكرت بمثل ما جئت بالله أوديا ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا رواه البخاري. একটু জিকির করি সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। পদ্মকার ঐতিহ্যবাহী সিলেট অঞ্চলের মৌলভীবাজার জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর কোরআন মাহফিল কলাজোড়া ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে 15তম বার্ষিক 3 দিনব্যাপী মাহফিলের সম্মিলিতভাবে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশনায় একদিন আয়োজিত তাফসীর মাহফিলের অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি দক্ষিণবাগ এনসিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব, আল্লাহ পাক তার হায়াতকে কবুল করুন। আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কিত করেছেন গোটা পৃথিবীর তৌহিদি জনতা, ইসলামী গণজাগরণের একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম আলোচক, তাফসীরকারক, কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন, ইসলামী সঙ্গীত গজল জগতের সুর সম্রাট, সাহিত্য সম্রাট, সঙ্গীত সম্রাট, আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই আল্লামা তারিক মোনাওয়ার সাহেব, আল্লাহ পাক তার হায়াতকে কবুল করুন। বক্তব্য রেখে ধন্য করেছেন তরুণ প্রজন্মের অহংকার, বাংলাদেশের তরুণ আলোচকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তি দর্শনের আলোকে তথ্যভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন আপনাদের সামনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় জনাব মাওলানা আব্দুল হাই মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আল্লাহ পাক তার কণ্ঠকে, তার ইলমকে, তার আমলকে জাতির সেবায় কবুল করুন। বক্তব্য রেখেছেন বিশেষ অতিথি হিসাবে আমাদের অত্যন্ত আদরের কাছের তরুণ আলোচক, তাফসীরকারক, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব মাওলানা আবু সুফিয়ান। উপস্থিত অন্যান্য ওলামা ইকরাম, নেতৃবৃন্দ, এলাকার সর্বশ্রদ্ধ মুরব্বিয়ে ইকরাম,
সুধীজন, যুবক ভাইয়েরা, বন্ধুরা, ছোট্ট কচিকা যারা পর্দায় থাকা মা বোনেরা, সাংবাদিক বন্ধুগণ, মিডিয়ার ভাইরা, প্রশাসনের সকল বন্ধুরা, সবাইকে আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনারা কি সবাই ভালো আছেন? আল্লাহ শুকর আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। যে মাহফিল 3 দিন তা হচ্ছে একদিন, তবুও বলি আলহামদুলিল্লাহ। হতে পারছে এর জন্য শুকরিয়া। কি বলেন, ঠিক না বেটি? এরপরে যদি না হয়, যখন বলবে আর হবেই না, তখন বলবো আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক না বেটি? যখন বলবে তোমরা এই দেশে থাকতে চলে যাও, তখনও বলবো আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক না বেটি? যদি বলে মসজিদ যাইতে পারবো না, তাও বলবো আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক না বেটি? তাও না? আল্লাহু আকবার। যাক, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত নসিব করুন, সবাই বলে আমিন। বিশ্বনবীর সাথে দরুদ এবং সালাম পেশ করে, যে নবী মানবতার মহান শিক্ষক, তিনি ঘুমিয়েছেন মদিনায়, তার রওজা মুবারকে দরুদ এবং সালাম পাঠিয়ে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত ভাইরা, আজকে আলোচনা কি করবো জানি না। আমার মনে হয়েছিল আজকে কিছু আমার শুধু হাদিসের উপরে কথা বলি। কয়েকটা হাদিস বলছে, আর চাইছিলাম আরো কিছু কথা বলবো। সূরা ইউনূস থেকে 62-63 দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। কোন সূরা? জোরে করি, কোন সূরা? তা আলোচনা যাওয়ার আগে বেশ কিছু কারণে, বেলাল ভাই তো আমার মনে হয় কতবার আজ কয়েকদিন ধরে ফোনে শুধু কয়, ভাই গরম চলবে না, সুমন কয় গরম চলবে না, নরম নরম অজর। ঠিক আছে, যা বলেন তাই হবে। আমরা তো আপনাদের গোলাম, মানুষের গোলাম। কি বলেন না? কি জিনা কর, জিনা বললি হলো নাকি? আমরা কার গোলাম? আমি বিশ্বাস করি না। আমরা আসলে মুখে বলি আল্লাহর গোলাম, বাস্তবে মানুষের গোলাম। বলেন, জোরে বলেন না। আমি আসতে কেবল গাড়িতে বলছিলাম কি হবে ইসলাম দিয়া, যে ইসলাম মানুষের গোলামি শিখায়, সেই ইসলামের কোনো ফায়দা দুনিয়ায় নাই, আখিরাতেও নাই, আল্লাহর কাছে নেই। যে ইসলাম মানুষের গোলামি করা শিখায়, সেই ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সেটা কোরআনের ইসলাম না, আল্লাহর ইসলাম নয়। ইসলাম হলো আত্মসমর্পণ করা। কথা বলেন, ইসলাম কি? বিশ্বনবীর একটা হাদিস মনে পড়লো। আন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا يوشك ان ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجد عامر او يخرب بالهدى اول ما شر من تحت ادم السماء ومن عندهم تخرج الفتنه فيهم تعود او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم। ঐতিহাসিক একটি হাদিস। বিশ্বনবী বলছেন, এমন জামানা আসবে, সাবধান হও সেই জামানার থেকে, যেই জামানায় 4টি বড় বড় ফিতনা দেখা দেবে। 1 নম্বর, ইসলাম থাকবে নামে, লা ইয়াবকা মিনাল ইসলাম ইল্লা ইসমুহু, ইসলামের কিছুই থাকবে না, শুধু থাকবে নামে ইসলাম। ইসলাম কারণ কি? ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা আল্লাহর কাছে। অথচ ইসলাম থাকবে সাইনবোর্ডে, মানুষ আত্মসমর্পণ করবে নেতার কাছে, প্রশাসনের কাছে, সরকারের কাছে, না মানুষের কাছে। কথা বলেন, সেই জন্য আইছি কিনা? 3 নম্বর, ওয়ালা ইয়াবকা মিনাল কুরআন ইল্লা রাসমুহু, দ্বিতীয় হলো কোরআন থাকবে না, লা ইয়াবকা, কোরআনের কিছুই থাকবে না, ইল্লা রাসমুহু, শুধু অক্ষরের কালো দাগ থাকবে। এই যে কালো দাগ, কোরআনের সাদা পাতায় কালো দাগ দিয়ে কোরআন লেখা না, আল্লাহ রসুল বলছেন যে কোরআনের কিছুই থাকবে না, শুধু কালো দাগগুলো থাকবে। ঠিক না? ঠিক। তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, অথচ বলা হবে এইটা বলতে পারবা না, সেটা বলতে পারবা না। আমরা বলবো না, আমরা মুখে তালা মেরে দেবো, ঠিক না? আমরা গোপন করে যাব। কথা বলেন, আমি জানি একথা বলতে দেয়া কঠিন, বহু জায়গায় বলতে দেয়া হচ্ছে না। কোরআন কারীমের হক কথা কি বলবেন? তাফসীরুল কোরআন মাহফিল নাম দিলাম, হক কথা বলতে পাচ্ছি না। কোরআন থেকে কথা বলার সুযোগ হচ্ছে না। কি বল, হচ্ছে না তো? কোথায় হচ্ছে? রাসূল বললেন যে হাদিসটা, 3 নম্বর, মসজিদ থাকবে চাকচিক্যময়, হেদায়েত থাকবে জিরো। হেদায়েত থাকবে জিরো। 4 নম্বর, উলামা শারমান তাহতা আদিমিস সামা, এই জামানার উলামারা হবে আকাশের নিচে, জমিনের উপর সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আমিন ইনদিহিম তাখরুজুল ফিতনা ফিহিম তাউদু, তাদের থেকে ফিতনার জন্ম হবে এবং ওই আলেমরাই ফিতনার ভিতরে ডুবে থাকবে। কে বলেছেন? বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আজকে বলুন, ফিতনার ভিতরে আমরাই আছি, আমাদের থেকে ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে। আলেমদের গোতাগুতি, মিল নাই, অনৈক্য। কথা বলেন, ঠিক না? ঠিক।
কোরআন বলছে ওয়াজআলু আল্লাযীনা জাআলুল কুরআনা ঈদিন, সূরা হিজরির ভিতরে তারা কোরআনকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে ফেলবে। কেউ তাবিজের কিতাব বানাবে, কেউ খতমের কিতাব বানাবে, কেউ মিলাদের কিতাব বানাবে, কেউ বিভিন্নভাবে ভাগে ভাগে কবিতার কিতাব বানাবে, আবৃত্তির কিতাব বানাবে, এভাবে ভাগ করে ফেলবে। আজকে কিতাব হয় না, ঠিক না? কে রাগ করছেন আমার কথায়? মাইন্ড করছেন নাকি? ও ভাইরা বন্ধুরা আমার, আজকে কোরআন অক্ষয় আজার আলেমদের দৃশ্য দেখেন আমরা কোথায় আছি। যেই দেশে লক্ষ লক্ষ আলেম, অন্যের দৌড় দেবো কেন? আজকে কেউ না কেউ ঠুনকে একটা কানে গুতা মাইরা, ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে গুতা মাইরা সারা দেশটাকে অস্থির করে তুলেছে। যারা গোতা মেরেছেন তারা এখন কোথায়? কেন গোতা মেরেছেন জানি না, এই গোতার রহস্য কি তাও জানি না। আজকে মাহফিল হলেই করতে দেওয়া হবে না, ভাস্কর্যের ব্যাপারে কথা বলতে যাবেন ইত্যাদিতে শর্ত কেন? কথা বলেন, ভাবি বুঝি না। বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে ভাস্কর্য তৈরি হচ্ছে, জন্মের পর থেকে বাংলাদেশে ভাস্কর্য তৈরি হচ্ছে 49 বছর। মোড়ে মোড়ে রাস্তায় রাস্তায় সব জায়গা আছে, হাজার হাজার ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এরকম কোনো শব্দ আওয়াজ কেন হয় নাই? আলেমদের চোখের সামনে ময়মনসিংহ শিক্ষক ইনস্টিটিউটের সামনে নগ্ন নারীর ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। আপনারা অনলাইনে দেখুন, নগ্ন নারী, ল্যাংটা নারীর ভাস্কর্য বানানো হয়েছে। তখন আলেমরা এই পীর সাহেব মাঠে কোথায় ছিলেন? এর আগে জোট সরকারের আমলে, বিএনপির আমলে ভাস্কর্য তৈরি, জিয়ার ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। কথা বলেন, তখন এখানে প্রতিবাদ হয় নাই। বন্ধুরা আমার, এই দেশের এই জমিনে যুগে যুগে এই 50 বছর ধরে ভাস্কর্য একাকার হাজার হাজার, হঠাৎ করে একটুখানি টুকা দিয়া দেশকে অস্থিতিশীল করে ফেলা হলো। যদি আপনার হুজুর আপনি কি ভাস্কর্যের পক্ষে বানানো? ন, ভাস্কর্য মূর্তি বানানো হারাম। যে মূর্তি ভাস্কর্য তৈরি করে সেও মুশরিক, যে চাঁদা দেয় সেও মুশরিক, যে সাপোর্ট করে সেও মুশরিক। কথা তিনটি স্পষ্ট, যে বানায় সেও মুশরিক, যে চাঁদা দেয় সেও মুশরিক, যে এর সাপোর্ট করে সেও মুশরিক। তবে আমার কথা হলো, আপনি এখন ঠুনকো একটা জায়গায় যে একটু হুঙ্কার দিবেন, ধাক্কা দিবেন, দিয়ে ঘরে বসে তসবিহ টিপবেন, এটা ইসলাম নয়। জোরে বলেন ঠিক না ঠিক? আলে বলে আমার আপনার ইতিহাস ভুলে গেলে হবে না। নবী ইব্রাহিমের সুন্নাত ছিল, তিনি আগে মূর্তি ভেঙেছেন, তারপরে হিজরত করেছেন, আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তো আপনার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তার আদর্শ এর উল্টা, তার আদর্শ উল্টা। তিনি ভাস্কর্য হারাম, মূর্তি পূজা হারাম বক্তব্য দিয়েছেন মক্কায়, কিন্তু একটাও ভাঙেন না, হাত ভাঙেন না, চোখ ভাঙেন না, নাক ভাঙেন না। ভাঙছিলেন? তিনি হিজরত করেছেন, একটা দাবি ছিল, একটাই কথা ছিল, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় কেন গেলেন? যাওয়ার আগে তিনি মূর্তি কেন ভাঙেন নাই? কাবার শরীফের ভিতরে 360টা মূর্তি ছিল, তিনি কাবার সামনে সিজদা দিয়েছেন, মূর্তি ছিল কাবা শরীফের ভিতরে। তত্ত্ব ভুল হলে বলে দিয়েন, ভুল আছে তত্ত্ব? তখন মূর্তি ছিল না 360টা। রাসূল ওই কাবা শরীফে নামাজ পড়েন নাই, তিনি কি মূর্তি ভেঙেছিলেন? উনি কখন ভেঙেছিলেন বলুন ভাইরা আমার, বুঝে যেতে হবে কখন ভেঙেছিলেন। উনি মক্কা ছাড়লেন মার খেয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, সুমাইয়ার রক্ত ঝরা, ইয়াসিরের রক্ত ঝরা, বিলাল খাব্বাবের রক্ত ঝরা, নিজে মার খেলেন, গলায় ফাঁস করলেন, মক্কা ছেড়ে হিজরত করে মদিনায় গেলেন। মদিনায় যাওয়ার পরে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন, ইসলামী স্টেট কায়েম হলো। তারপরে তিনি মক্কায় পা রাখলেন 8ম হিজরিতে, মক্কা বিজয় করলেন। এর আগ পর্যন্ত তিনি মূর্তির গায়ে হাত দেন নাই, কারণ তার দায়িত্ব ছিল। أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। আল্লাহ বলেন, নবী তোমার আমি দিনে হক দিলাম, কোরআন দিলাম, কিতাব দিলাম, পিওর কনস্টিটিউশন দিলাম। কাজ হলো দুনিয়ায় মানুষের তৈরি সব মতবাদ, সব আদর্শ, সব ইজম কি এই জমিনে পরাজিত করে, পরাভূত করে আমার দ্বীনকে রাজসিংহাসনে বসাতে হবে।
এই হলো মূল কাজ, মূল টার্গেট হলো রাজসিংহাসনে আল্লাহর দ্বীনকে বসানো, ইসলাম বসানো, কোরআন বসানো। ওই জায়গায় যখন বসাবে তখন তার মূর্তি চিন্তা করা লাগবে না। বিশ্বনবী দেখেন মক্কা বিজয় হলো, কাবা শরীফের চাবি নিয়া চাবি তালা খুললেন, দরজা খুললেন। 360টা ছিল, ওই ছুরি দিয়া লাঠি দিয়া একটা একটা করে গুতা দিলেন। 360টা মূর্তি কাবা থেকে ভেঙে চুরমার করে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন। কথা বল ঠিক না ঠিক? জোরে বলেন না ঠিক কিনা? তাই যদি হয় আপনার নবীর তরিকা কি? এলামান খানিকটা চিৎকার করবেন, লাফালাফি ঝাপাঝাপি করবেন, আবার দেই না আপনাকে ভয় দেখাবে, সেই আপনি সুর করে ঘরে চলে যাবেন। কথা বলেন। নবীর তরিকা হলো, ও মুসলিম জনতা, আগে তোমার কোরআনকে রাজসিংহাসনে বসাও। ঠিক না বে ঠিক? জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক? কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক? যদি এই কাজটা করতে পারো বন্ধুরি, তোমাকে মূর্তির বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতে হবে না, ধর্ষণের বিরুদ্ধে চিৎকার করতে হবে না, খুন গুমের ব্যাপারে লাফালাফি করতে হবে না, অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে না। যদি তুমি কোরআনকে রাজ সিংহাসনে বসাতে পারো, সকল স্বৈরাচারীর পতন হবে, জালেমদের পতন হবে, অন্যায়ের পতন হবে, মদ গাঁজা দূর হবে, ছিনতাই দূর হবে, দুর্নীতি দূর হবে, সুদ ঘুষ দূর হবে, সমস্ত অবিচার দূর হয়ে যাবে। বাংলার জমিনে কোনো ভাস্কর্যের চিহ্ন থাকবে না। ঠিক না ঠিক? একটাই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আল্লাহর কোরআনকে রাজ সিংহাসনে বসাতে হবে। রাজি আছেন কারা কারা? দু হাত তুলে রাখা। আমার ভাইরা, সমস্যা হলো আমি যে বলছিলাম, আমি আমার আলোচনায় চলে যাই, রাগ করবেন নাকি? মাইন্ড করছেন আমার কথায়? বেলাল ভাই কই গেল? মন খারাপ করলেন না? আমি কিছু বলতেছি না, আমি সরকার অমুক তমুক কিছু বুঝি না, আমি কোরআন থেকে কথা বলবো। ঠিক আছে? কোরআন থেকে কথা বলবো। সরকার দেশ চালাবে, তাদের জন্য দোয়া করবো। কি কর? তারা সত্যের পথে, দিনের পথে চালাক, আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক না ঠিক? বলতো সরকার বিধি কথা বল, সরকার বিধি কথা বলার জন্য এখানে আসি না। দেশকে ভালোবাসি, দেশকে ভালোবাসি, দেশের জন্য কথা বলবো, মানুষের জন্য কথা বলবো, কোরআন থেকে কথা বলবো। ঠিক না? আমরা কোরআনের কথা বলি, আমরা কোরআনের বাইরে আলোচনা করতে রাজি না। ঠিক না ঠিক? কোরআন থেকে তাফসীর হবে, মন খুলে। রাজি আছেন তো? আসুন, যারা আছেন চারিপাশে দাঁড়ানো বসার জায়গা তো ছোট করছে, এবার তো প্যান্ডেল অর্ধেক বানিয়েছে, ছোট করে ফেলছে। মাহফিল 3 দিনের জায়গায় একদিন, প্যান্ডেলও 3 ভাগের 1 ভাগ, তাই না? ইসলাম দেশে খাটো হয়ে যাচ্ছে, প্যান্ডেলও ছোট হয়ে যাচ্ছে। ছোট্টবেলায় একটা বক্তব্য শুনেছিলাম, ফুরপুরের এক হুজুর আমাদের এলাকায় আসছিল, বলছে বাবা, এক মুরব্বী শুনেছে যে টাকনুর নিচে পাজামা বা কোনো কিছু পরা হারাম, পাজামা টাকনুর নিচে লম্বা হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে স্ত্রীকে বলছে, শোনো গো খোকার মা, এই পায়জামা লম্বা হয়ে গিয়ে টাকনুর নিচে পড়ছে, হারাম হয়ে যাচ্ছে, 2 ইঞ্চি কেটে খাটো করে দাও। বলছে আজারি কাজ, এটা ঝামেলা করতে আমি নেই, যাও গা। মুরব্বী চিন্তা করে, বউ তো এক ঝাড়ি দিল, কি করা যায়? মেয়ে ডেকে বলো, মা এই পাজামার অবস্থায় গিরার নিচে পড়ছে, হারাম হয়ে যাচ্ছে, একটু কেটে খাটো করে দাও। তখন আজকাল তো যুবকেরা, আমি দেখলে একটুকে দেখলে এক যুবক সেরা প্যান্ট পরছে, বড় বড় সিরা, এত সিরা কে? ফ্যাশন ফ্যাশন প্যান্ট পরে কুস্কির কাছে, আর গিরের নিচে 3 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি নামাই দেয়। ঠিক না? কুস্কির কাছে প্যান্ট পরে, এই যে নাবিরও 4 ইঞ্চি নিচি পড়ে। যদি এই যুবকের নামাজ পড়ে, আমি এক যুবক নামাজ পড়তে দেখলাম পিছন দিক দিয়ে তার সব পাশা বাড়ি গেছে। এই যুবকের এরকম কাপড় পরিহিত করে, এখন মেয়েকে বলছে, মা টাকনুর নিচে পড়ে যাচ্ছে, হারাম, 2 ইঞ্চি কেটে দাও। বলছে আব্বা আমি কলেজে যাবো, সময়টা হয়ে না গেল। এরপরে বৌমারে ডাকছে, বৌমা এই বিপদে পড়ছি, তুমি কি আমার একটু উপকার করতে পারো? 2 ইঞ্চি কেটে একটু খাটো করে দিতে পারো? বলছে আব্বা এখন রান্না বান্নার সময়, এখন তো সম্ভব না। মুরব্বী মন খারাপ করে একটু বাইরে গেল। একটু পরে স্ত্রী চিন্তা করলো, সর্বনাশ, উপায় কি? স্বামী মানুষ কইছে, স্বামীর কথা শুনলাম না, আল্লাহ তো গজব নামে আসবে, লানত হয়ে যাবে। স্বামীর হুকুম মানতে হয়, তাই না? এখন স্বামীর কথা মানতে গেলে পায়জামা কাটতে হয়। দেরি না করে 2 ইঞ্চি কেটে খাটো করে সেলাই করে দিয়েছে।
স্বামীর হুকুমটা মানি। বিশ্বনবী বলেছেন আল মারআতু মা তাতাজাওজারাতিন ফাদাখালাতিল জান্নাহ। নবীর হাদিস হলো যদি কোনো নারী মারা যায় স্বামী তারপর সন্তুষ্ট থাকে ওই নারী ঈমান থাকলে জান্নাতে যাবে। একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আপনাদের তো খবর। কাটলো 2 ইঞ্চি। আর কিছু পরে মেয়ে কলেজ থেকে বাড়ি এসেছে, বইয়ের ব্যাগ রেখে চিন্তা করলো আব্বার কথা শুনি নাই, সর্বনাশ হয়ে যাবে। হুমা জান্নাতুকা নারুকা, রাসূল বলেছেন বাবা মাই জান্নাত বাবা মাই জাহান্নাম। ধরল প্যান্ট কাঁচি দিয়ে কাটলো 2 ইঞ্চি। কয় ইঞ্চি গেল? রান্না বান্না শেষ, দুপুরে গোসল করে বৌমা চিন্তা করে খাবার খাবো না, শ্বশুর আব্বা কথা বলেছে শুনতে হবে, শ্বশুর যা বাবা তা। কি ঠিক নেবে? ঠিক। যদিও বর্তমান কালের মেয়েরা তা মানে না, শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে একসঙ্গে থাকবে না, স্বামীরে বলবো অন্য জায়গায় ভাড়া নাও ঘর। তোমার বাবা মার খেদমত করতে পারবো না, ঠিক না? ঠিক। যাক ও লাইনে যাবো না। বৌমা চিন্তা করলো কাটি 2 ইঞ্চি, কাটলো আর 2 ইঞ্চি। ওই ইঞ্চি গেল। এবার বিকেল বেলা মুরব্বী প্যান্ট পরতে যেয়ে দেখে হায় রে সর্বনাশ, পা ঢুকাইয়ে দেখে মার হাওয়া, মার হাওয়া। এ তো 3/4 প্যান্ট হয়ে গেছে। কথা কন ঠিক না? আজকে ইসলাম হয়ে গেছে এরকম 3/4 নেই, হাফ প্যান্টের নিচে চলে গেছে। ইসলামের রস্যই নেই, দন্তস নাই, ল নাই, আকার নাই, মাও নাই, কিচ্ছু নাই। আছে কোন জায়গায় ইসলাম আছে আমার দেখান? গ্রাম্য সালিশি ইসলাম নাই, পরিষদে ইসলাম নাই, জজ কোর্টে ইসলাম নাই, হাইকোর্টে ইসলাম নাই, সুপ্রিম কোর্টে নাই, ট্রাইব্যুনালে নাই, পার্লামেন্টে নাই, বঙ্গভবনে নাই, মিনিস্ট্রিতে নাই। আছে নাকি? ইসলাম আছে কোথায়? সব কাটতে কাটতে ছাড়তে ছাড়তে এরকম 3 দিন ইত্যাদি, একদিন আস্তে আস্তে জিরো হয়ে যাবে, অকালে পড়িয়ে যাবে। কথা কন ইসলাম কই? আমার বন্ধুদের জন্য আলোচনা শুনবো। আমরা শুধু শুনছি, বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ তাফসীর মাহফিল হয়, তাফসীরের শ্রোতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু আজকাল শ্রোতা বেশিরভাগ হয়ে গেছে কমেডিয়ান কিংবা ইউটিউবিয়ান। কোরআনের সঠিক কথা তাফসীর শোনার মানুষ না আছে? কথা কেন আছে? বিশ্বনবী বলে ইয়াকুনু ফি আখির জামান দাজ্জালুনা কাযাবুন ইয়াতুনাকুম মিন আহাদিসি বিমা লাম তাসমাউ আনতুম ওয়ালা আবাকুম ফাইয়াকুম ওয়া ইয়াহুম আও কামা ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূল বলেন শেষ জামানায় এমন কিছু আলোচক হবে, দাজ্জালুন কাযাবুন, একদল দাজ্জাল বের হবে। দাজ্জালুন বহু বচন রাসূল বলেছেন, কাযাবুন মিথ্যাবাদী কিছু দাজ্জালের চেলা চামুন্ডার আবির্ভাব হবে। ইয়াতুনাকুম মিনাল আহাদিস, তারা এমন কিছু হাদিস বলবে, বয়ান করবে যার স্থান ইসলামে নাই, কিতাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আছে নাকি? কথা বলেন এরকম আছে নাই? এই জন্য আমি একটা জায়গা থেকে আজকে তেলাওয়াত করেছি, সূরা ইউনূসের আয়াত 62-63 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আসুন একটু শুনি। কোন সূরা? কথা মনে আছে? তাফসীর চলবে? আছে হুজুর, সাহস খুব, বিশাল সাহস। কোরআন শুনবো, কোরআন কায়েমে জান দেবো, প্রাণ দেবো, যা লাগে সব দেবো, তাকবীর দেবো, স্লোগান দেবো, পটকা ফুটলে দৌড়ও দেবো। বলছে হুজুর কি খাইছো, কি পাইছো, কি দিছো? কি খাইছো, কি পাইছো, কি দিছো? এই যে মাহফিলের শ্রোতা আপনাদের প্রশ্ন, কি খাইছেন, কি পাইছেন, কি দিছেন? 3টি প্রশ্ন। তার জবাব দিছে একজন, হুজুর খাইছি মার, পাইছি ব্যথা, দিছি দৌড়। খাইছি মার, পাইছি ব্যথা, দিয়েছি দৌড়। জমানা তাই চলতেছে না? কথা বলেন, রাগ করছেন নাকি? হে বন্ধুরা, রাগ করেছেন? সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। রাজি আছেন না? ওই রকম সাহস না। একজন বলছে আমার বিশাল সাহস, আরে আমি সব কিছু পারি, যে কোনো জায়গায় লড়াই করবো। বলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারিস? হ্যাঁ পারি। বলে যা সুন্দরবনে একটা বাঘ মারিয়া হয়,
গেছে সুন্দরপুর, বাঘ মেরে হাজির কর। বিশাল বীর মহাবীর সাহস কি, যাইয়া বাঘের সাথে মারামারি করছে, লেজ কেটে নিয়ে আসে, বাঘের লেজ কাটটা নিয়ে আসে। কত ঝড়, এ বাঘের লেজ কেটে নিয়ে আসে। বুদ্ধিমান কিছু লোকজনকে, আরে বেটা সাহস, তুই লেজ কেটে সাহস দেখাবি, মাথা নিয়ে আয়, মাথা, তাহলে বুঝবো সাহস আছে। ওই মাথা আনবো কি করে, মাথা আর একজন কেটে নিয়ে গেছে, মাথা লোকে কেটে নিয়ে গেছে, আমি লেজ ছাড়া কিছু পাইনি। তার মানে কি, লোকে বাঘ মেরে মাথা কেটে নিয়ে গেছে, পড়ি আছে মরা বাঘ, লেজ কেটে গেছে। সাহসী শিরাপতি কি কর। আমার ভাই বন্ধুরা, না কোরআনের জন্য আজকে স্লোগান শুধু নয়, প্রকৃত অর্থে মুসলিম তাকে বলে যে যার নিজের জান প্রাণ সব আল্লাহকে সুপুর্দ করে মাথা নত করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। এমন একটা সূরা ইউনুস, আল্লাহ নবী ইউনুস তার কাছে মাথা নত করেছে আল্লাহর কাছে, ঠিক না ঠিক? একটুখানি আগে চলে গেছে, আল্লাহ পরীক্ষা দিয়া মাছের পেটে দিয়ে দিয়েছেন। এই সূরার নাম সূরা ইউনুস। ইউনুসের আরেক নাম সাহিবুল হুত। মাছওয়ালা মাছের পেটে গেলেন, মাছের বুকে বেঁধে আছে ইউনুস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আর মাছ তার বুকে নিয়ে সাগরের ভিতরে হাজার হাজার কিলোমিটার দৌড়ায়, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সাগরের বুক চিরে ছুটে ছুটে বেড়ায়। 7 দিন নয়, 2 দিন 5 দিন 7 দিন নয়, 40 দিন মাছের বুকের মাঝে হযরত ইউনুস। আমার ভাইরা বন্ধুরা আমার, আল্লাহ পাক তাকে পরীক্ষা নিলেন। ওই জায়গায় আল্লাহর নাম জপে মাছ যখন ক্লান্ত হয়ে সাগরের নিচে পালকনা করে শুয়ে পড়েছে, মাছ আর পারে না, দৌড় উগরাইতে পারে না, গিলতেও পারে না, উগরাইতেও পারে না, গিলতেও পারে না, উগরাইতেও। আল্লাহ নির্ভীক সৈনিক, উপায় নেই, মাছ ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেছে। আল্লাহ পাকের সঙ্গে ইউনুসের কথা হয়, ইউনুস কোথায় আমি জানি না, তুমি তো আল্লাহ, তুমি জানো। আল্লাহ বলে, ও নবী রে, এখন 12,000 ফুট পানি নিছি। সুবহানাল্লাহ বলবে না? 40 দিন আছো বলে আল্লাহ, 40 মিনিট থাকা যায় না, 40 দিন কেমনে কাটালাম পানির ভিতরে। এটাই তো আমি আল্লাহ, আমি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, আমি হায়াতের মালিক, মৌতের মালিক, আমি সব কিছুর মালিক, ঠিক নেবে ঠিক? জোরে কোন ঠিক কিনা? হায়াত দেবার মালিক কে? বাঁচানোর মালিক কে? সব আল্লাহ। সেই আল্লাহর কাছে মাথা নত করতে বান্দা চায় না, বলে আল্লাহ এই কেমনে থাকলাম জানি না। আল্লাহ নবী ইউনুস আল্লাহর নাম জপে, আল্লাহ তুমি মালিক, তুমি উদ্ধার করার মালিক। বলে আল্লাহ বলে, ওই ইউনুস রে, শুধু তোমাকে না, তুমি যেখানে আছো ওই বালু কণার নিচে একটা ছোট্ট বাচ্চা প্রাণী বালুর নিচে চাপা পড়েছে, উঠতে পারে না, সে আমাকে ডাকতেছে। এত ছোট মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র ছাড়া দেখা যাবে না, ছোট্ট প্রাণী আমাকে ডাকে আল্লাহ। আল্লাহর নাম জপে, আল্লাহ শোনে কি শোনে না? আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ শোনে না? কথা করলাম যে না, মেয়ে ইব্রাহিমের আগুন হইল পানি, ডাকার মতো ডাকলে আজও সাড়া দেবেন তিনি রে মন, সাড়া দেবেন তিনি। ঠিক কিনা কর? কি ভুল বলছি? রাজি আছেন আল্লাহ নামে? ও মধুর নামটা মিটায় হতাশার জ্বালা, গলেতে পহরো ওই নামের মালা। রাজি আছেন? ও মধুর নামটা নিলে সুখ নেমে আসে, ওই মধুর নামে হৃদয় হাসে। ঠিক কিনা? ওই নামের তুলনা হবে না, হবে না, ওই নামের তুলনা বেলে না, মেলে না, তুলনা নাই 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 রে। আল্লাহু আকবার বলো, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলো, আল্লাহু আকবার। কি বলেন না যে আল্লাহু আকবার বলো, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলো, আল্লাহু আকবার। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী ইউনুস বলেন, আল্লাহ তার নবী রে
শুধু তোমার ডাক শুনি না, ওই ছোট্ট প্রাণী চিউ চিউ করে যখন আমাকে ডাক দিয়েছে আল্লাহ, আমি আল্লাহ তার ডাক শুনেছি এবং ওই জায়গা থেকে আমি তাকে উদ্ধার করে রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা কন? রিজিকের মালিক কে? জীবনের মালিক কে? ক্ষমতার মালিক কে? জমিনের মালিক কে? আকাশের মালিক কে? রাষ্ট্রের মালিক কে? আইন চলবে কার? এই জায়গায় বলে না আমার ভাইয়েরা, বন্ধুরা, দেখুন হযরত ইউনূসের কথা বলছিলাম। এই সূরা নাজিল হলো, এই সূরার কথা আলোচনা করতেছে। কত নম্বর আয়াত মনে আছে আপনাদের? 62-63 নম্বর আয়াত আজকে আলোচনা করতে চাই। প্রিয় হাজিরিন, আমরা শুনবো এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয় ইউনূসের নামে, তাই ইউনূস আলাইহিস সালামের কথা বললাম। আমরা সর্বাবস্থায় সে আল্লাহকে স্মরণ করে রাজি আছি তো? তাকে সব ক্ষমতার মালিক মানবো। আসুন যে আয়াত আল্লাহ বলতেছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহ জনাব, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলি যারা, বন্ধু যারা, লা খাউফুন আলাইহিম, তাদের কোনো ভয় নাই, ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন, তাদের কোনো টেনশন নাই, চিন্তা নাই, দুঃখ নাই। আল্লাহর ওলিদের কারা সেই ওলি? আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন, যারা ঈমান এনেছেন এবং কেবলমাত্র আল্লাহকে ভয় করেছে। আমার ভাইয়েরা, তাদের সম্পর্কে বলা হলো লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরা, দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে তাদের জন্য সুখবর, সুসংবাদ। লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ, আল্লাহর কথা আইনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই। যালিকা হুয়াল ফাউজুল আযীম, এবং এটাই হলো তাদের জন্য চূড়ান্ত সফলতা। এই হলো আয়াত তিনটি তেলাওয়াত করেছি আপনাদের সামনে। এই আয়াতের আলোকেই আমরা কিছু তাফসীর শুনবো ইনশাআল্লাহ। বন্ধুরা, ভাইরা আমার, এখন এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো, মূল আলোচনা হলো কয়েকটা। একটা আউলিয়া আল্লাহ, আল্লাহর ওলি কারা। দ্বিতীয় হলো যাদের ভয় টেনশন নাই, কোন ধরনের টেনশন ভয় নেই। তৃতীয় হলো ইমানদার হতে হবে, তাকওয়ার হতে হবে। এরপরে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ লা তাবদীলা কালিমাতিল্লাহ, আল্লাহর আইনের নিয়ম নীতি মালার কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। ভাইরা আমার, এই কথাগুলো আমরা একটু শুনতে চাই। আপনাদের কি শোনার মতো মানসিকতা আছে? আউলিয়া কারা দেখেন, ইমাম তাহাবী এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত তাদের আকীদায় বলা হয়েছে আউলিয়া সম্পর্কে যে আল মুমিনুনা কুল্লুহুম আউলিয়াউর রহমান ওয়া আকরামুহুম আতওয়াউহুম ওয়া আতবাউহুম লিল কুরআন। সুবহানাল্লাহ, কি সুন্দর দুটো কথা। আল মুমিনু কুল্লুহুম আউলিয়াউর রহমান, মুমিনরা সবাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের বন্ধু। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আউলিয়াউর রহমান ওয়া আকরামুহুম আতওয়াহুম ওয়া আতবাহুম লিল কুরআন, আল্লাহর কাছে তাদের মধ্যে আল্লাহকে তারাই সম্মানিত যারা আনুগত্য করে এবং অনুসরণ করে কেবলমাত্র কোরআনের। সুবহানাল্লাহ, তাদের ভয়ের টেনশন নেই, যারা কোরআনের অনুসরণ করে। সূরা বাকারার মধ্যে আদম হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়ে আল্লাহ বলছেন, কুল হাবিতু মিনহা জামিয়া ফাইম্মা ইয়াতিয়াল্লাকুম মিন্নি হুদা ফামান তাবিয়া হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। এখানে আল্লাহ বললেন তাদের ভয় নেই, টেনশন নাই। আদম হাওয়া, তোমরা দুনিয়াতে যাও, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমার পক্ষ থেকে নীতিমালা যাবে, আমার কালাম যাবে, আমার বাণী যাবে, আমার কণ্ঠে হিদায়াতনামা যাবে, সংবিধান যাবে, কোরআন যাবে। ওই সংবিধান যারা মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নাই, টেনশন নাই। কি বলছেন? এটার কথা বললে কি ওই আকীদা হুবু আয়াতের সঙ্গে মিল, ঠিক না? ঠিক। সূরা হামিম সিদ্দাত আল্লাহ বললেন, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফু ওয়া লা তাহজানু ওয়া লা
জান্নাতিল্লাতী কুনতুম তুআদুন। আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, বলেছে আল্লাহ আমাদের রব, এবং সুম্মাস্তাকামু, তারপর ইস্তেকামাত থেকেছে, আমার আল্লাহ পাক বলেন তাদের কোনো ভয় টেনশন নেই। তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা, তাদের কাছে ফেরেশতা নাজিল হবে এবং ফেরেশতারা বলবে আল্লাহ তাখাফু, তোমরা ভয় করবে না, ওয়ালা তাহজানু, টেনশন করবে না, চিন্তা করবে না, ওয়াবশিরু, জান্নাতের শুভ সংবাদ আছে, শুভ সংবাদ নাও জান্নাতের। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কার কথা? তাহলে কোন টেনশন আছে? মুমিনদের টেনশন আছে, কিন্তু আমাদের টেনশন ছাড়া রাত কাটে না, দিনও কাটে না, ঠিক না ঠিক? কারণ দেখি আল্লাহ বলে মুমিনদের কোনো টেনশন না, আল্লাহ বলে তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। ও মুমিনেরা, কোনো টেনশন, কোনো ভয় করো না, তোমরা বিজয়ী হবি যদি তোমরা খাঁটি ইমানদার হয়ে যাও। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কার কথা এটা? কিন্তু আল্লাহ এখানে বলিয়া দেওয়ালা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, আল্লাহর বন্ধু যারা হবে তাদের কোনো ভয় নাই, টেনশন নাই। কার কথা? আল্লাহর কথা। সেই বন্ধু কারণ আমরা বুঝি ওলি মানে পীর, মাসে এক বুঝি। বাংলাদেশে ওলি মানে পীর, বুজুর্গের দিন। আবার আল্লাহ পাক ওলি কাদেরকে বুঝাইছেন, ওলি কারা? ও ভাইরা, ওলি মানে কি? ওলি হলো নাউন, এসেম, এটা আসছে বেলায়াতুন থেকে। বেলায়াত মানে কি? অভিভাবকত্ব, নেতৃত্ব, বন্ধুত্ব বা নৈকট্য। ইংরেজিতে বলে আর কি ক্লোজনেস, ফ্রেন্ডশিপ, কম্পানিয়ান, গার্ডিয়ান বা গার্ডিয়ানশিপ, এটাকে বেলায়াত বলে। তো চারটা অর্থ মেনলি আসছে ওলি। একটা হলো বন্ধু, একটা হলো নিকটবর্তী, একটা সাহায্যকারী, একটা অভিভাবক, গার্জিয়ান। এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোথাও কোথাও আল্লাহ বলছে ইমানদাররা আল্লাহর বন্ধু, এখানে বন্ধু অর্থে আসছে। আবার কোন কোন জায়গায় আল্লাহ সরাসরি নিজেকে ওলি বলছেন। আল্লাহ বলছেন আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযীনা আমানু ইখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ ইমানদারদের ওলি। এই ওলি মানে অভিভাবক। ওলি মানে কি? একটু কথা বলেন কি? অভিভাবক, গার্জিয়ান, কর্তৃত্বের মালিক, প্রভু। তিনি ছাড়া আপনার কেউ ওলি হতে পারে না, গার্জিয়ান হতে পারে না। মানুষ কখনো গার্জিয়ান হবে না, মানুষ কখনো আপনার অভিভাবক হতে পারে না। আমার ভাইরা, অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলে যদি তুমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর ওলি গ্রহণ করো তাহলে তোমার আমল বরবাদ, সব বরবাদ হয়ে যাবে। অন্য কাউকে তুমি ওলি মানতে পারবে না। যদি মানো তাহলে শেষ। আল্লাহ বলেন ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু ওয়াল্লাযীনা আমানু الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون। সূরা মায়দার ভিতরে আল্লাহ পাক বলেন তোমাদের ওলি হলো আল্লাহ এবং রাসূল আর ঈমানদারেরা। তোমাদের ওলি হতে পারে তিন শ্রেণীর মানুষ, তিন শ্রেণীর সত্তা। এক নম্বর আল্লাহ, দুই নম্বর রাসূল, তিন নম্বর ঈমানদার। ওই ঈমানদারটাই তোমার ওলি হতে পারে, দুনিয়াতে বন্ধু হতে পারে। তার তিনটি গুণ থাকবে। এক নম্বর সে নামাজ কায়েম করবে, দুই নম্বর সে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করবে, সুদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না, তিন নম্বর অহুম রাকিউন, সে আল্লাহর কাছে মাথা নত করবে, দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে, কোন নীতির কাছে মাথা নত করবে না। কথা বলে ঠিক না বেঠিক? এই তিন জনের সাথে তোমার বেলায়াত হবে, বন্ধুত্ব হবে, সম্পর্ক হবে, আর কারোর সাথে নয়। ওই সাথে সাথে পরে আয়াতে সূরা মায়দার 56 নম্বর আল্লাহ বলেন ওমাইয়াতাওয়াল্লাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়াল্লাযীনা আমানু ফাইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালিবুন। দুনিয়ার কোন দল যদি বিজয়ী হতে চায় তাদের বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব তিনজনের সাথে হবে।
আল্লাহ তার রসুল এবং খালেস ইমানদারেরা, নির্ভেজাল ইমানদার যারা, তার এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না, এইরকম ইমানদার ছাড়া কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব যদি হয় ওই দলের কোনোদিন বিজয় হবে না। দল যদি বিজয়ী হতে চায়, কোরআনে আলোচনা করে ইসলামী দল বিজয়ী হতে চায়, তারা ওলি মানবে আল্লাহকে, রসুলকে এবং খালেস ইমানদারদেরকে। ইমানদার ছাড়া বেনামাজি, গাদ্দার, স্বৈরাচার, কমিউনিস্ট, সেকুলারিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, সোশ্যালিস্ট যারা আছে দুনিয়া মানুষের তৈরি দল রাজনীতি করে, ওদের সঙ্গে কোনো বন্ধুত্ব, কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। হারাম, হারাম, হারাম। কে বলেছেন? সরাসরি আল্লাহর কথা। আপনি ভাববেন না একটু দরকার আছে, একটু প্রয়োজন আছে দিনের স্বার্থে, তাছাড়া আমরা টিকতে পারবো না, আমাদেরকে শেষ করে ফেলবে, সাহায্যকারী কেউ নাই, এরকম ভাবার কোনো সুযোগ আল্লাহ দেন নাই। আল্লাহ পাক বললেন লা ইয়াত্তাখিযুল মুমিনুনাল কাফিরিনা আউলিয়া মিন দুনিল মুমিনিন ওয়া ইয়াফআল যালিকা ফালাইসা মিনাল্লাহি ফি শাইইন ইল্লা তাত্তাকু মিনহুম তুকাতা। সূরা আলে ইমরান আল্লাহ বলেন, ইমানদার বাদ দিয়ে অন্য কারোর সঙ্গে যদি তুমি বন্ধুত্ব করো, ওলি মানো কাউকে, সমাজতন্ত্রের নেতাকে ওলি মানো, সেকুলার নেতাকে ওলি মানো, ন্যাশনালিস্ট নেতাকে, জাতীয়তাবাদীদেরকে ওলি মানো, আল্লাহ পাক বলেন তোমার সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না, একেবারে জিরো, কাট অফ রিলেশন। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কাট অফ রিলেশন। দুনিয়ার বেনামাজি, সুদখোর, ঘুষখোর, নিজেরা আইন বানায়, ইজম বানায়, যারা নিজেরা মুখ দিয়ে বলে আমরা সবাই অমুক সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা, আমরা অমুক আদর্শের সৈনিক, কেউ বাবার সৈনিক, কেউ মেবার সৈনিক, কেউ বুবুর সৈনিক, কেউ দিদির সৈনিক, কেউ চাচার সৈনিক, এই জাতীয় যারা রাজপথে স্লোগান দেয়, মানুষের নিজেদের তৈরি আইন কানুন ইজম বানায় রাজনীতি করে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে আপনি বিজয়ী হতে পারবেন না, বরং আপনার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক হবে কাটা বিচ্ছিন্ন। ওলি কারা? আজকে বাহ কি সুন্দর, বাংলাদেশের এই জমিন, পৃথিবীর যে কোনো জমিনে যান আপনি, ইসলামী আন্দোলন বল, ইসলামী দল বল, বিজয়ী যদি হতে চান এই মূলনীতির বাইরে যাবেন, আপনার সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে যাবে, রহমত পাবেন না, বিজয় সম্ভব নয়। কথা বলেন, বাস্তবতা এটাই বল। আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা, কথা অনেক কিন্তু বলার সুযোগ কম। আমার কথা মাইন্ড করছেন? আল্লাহর সাহায্য তখন আসবে, আল্লাহর সাহায্য তখন আসবে যদি আপনি নাকি নির্ভেজাল এক আল্লাহকে ডাকতে পারেন, যত মুসিবতে পড়ুক না কেন। ইব্রাহিম নবী এক আল্লাহর জন্য যখন তাকে আগুনে ফেলানো হবে, কঠিন অগ্নিকুণ্ডে ফেলানো হবে, তার মা তাকে রিকোয়েস্ট করেছে, বাবা তোর বাবাও তোর বিপক্ষে কেউ নাই, তোর পক্ষে বাবা নাই, আপনজন কেউ নাই, একটা লোকও নাই, আমি মাও তোর পক্ষে দাঁড়াতে পারবো না, আমি অনুরোধ করি তুই ক্ষমা চেয়ে নে, আত্মপক্ষ সমর্থন করে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নি। ইব্রাহিম নবী কি বললেন? না না না, তা কোনো দিন হতে পারে না, চন্দ্র আমার দেবতা নয়, সূর্য আমার দেবতা নয়, গ্রহ নক্ষত্র আমার দেবতা নয়, আমি এমন দেবতাকে মানি, ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফান ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। আমি এক আল্লাহর কাছে মাথা নত করেছি, ওই আল্লাহ আমার রব, ওই আল্লাহ আমার সব, আমি আর কারো কাছে মাথা নত করবো না, কারো কাছে সাহায্য চাই না, মাথা নত করতে পারবো না। সুবহানাল্লাহ বলবেন না ভাই? এটা করছেন? এটার নাম হলো আল্লাহর কাছে মাথা নত করা। আল্লাহ পাক আগুনকে পানি করে দিলেন কে? আগুনকে ঠান্ডা করে দিলেন কে? যে আগুনে জ্বলে ইব্রাহিম সরকার হয়ে যাওয়ার কথা, সে আগুনকে ঠান্ডা করে দেওয়ার মালিক কে? ও ভাই বন্ধুরা, কেন আমরা ভুলে যাই? আমরা ভুলে যাই। আমি বলছিলাম, হাদিস বলেছিলাম, মুআয বিন জাবালের বর্ণিত হাদিস, এমন দিন আসবে, এমন যুগ জমানা আসবে, সুদ ঘুষ মদ গাঁজা ভরে যাবে, জেনা ব্যভিচার, অন্যায় অত্যাচার জুলুম নির্যাতন একাকার হয়ে যাবে, মানুষ শুধু কাঁদবে, গায়ের রক্ত চোখের পানি এক হয়ে যাবে। মানবতা শুনে নিও, সেই সময় তোমরা কোরআনের সঙ্গে থাকবে, কোরআনকে একাকার ওরা বলবে, আলা ইন্নাল কিতাব সুলতাল্লাহ তারিখান, ওরা বলবে কোরআন আলাদা, রাজত্ব রাজনীতি আলাদা।
ইসলামের রাজনীতি নেই, কোরআনের রাজনীতি নেই। রাজনীতি মঞ্চে সে কোনো কোরআন নিয়ে কথা বলতে পারবে না, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না, নানান কথা বলবে। রাসূল বললেন না, তোমরা কোরআনের সঙ্গে থাকবে, কিতাবের সঙ্গে থাকবে। যদি তোমাদের শুলে চড়ানো হয়, কারার দিয়ে চিরে 2 খণ্ড করা হবে, শুলে চড়ানো হবে, রক্তাক্ত করে জেলে দেওয়া হবে, ফাঁসি দেওয়া হবে, তারপর কোরআনের সঙ্গে থাকবে। মনে রাখবে, বাতিলের গোলামি করে বেঁচে থাকার চেয়ে শহীদ মৃত্যু হলো উত্তম। সুবহানাল্লাহ। রাসূলের কথা। আমি হাদিস প্রথমে বলেছি, অনেক কথা ছিল, দীর্ঘ হাদিস, বুখারীর বাবুল ওহীর হাদিস বলেছি, কিন্তু মাগাজ থেকে দিয়েছি অনেকগুলো হাদিসের রেফারেন্স ছিল কিছু কথা বলার। প্রিয় হাজির বন্ধুরা আমার, সেই নবী যে আপনার আমার নবী, বাতিলের কাছে মাথা নত করেন নাই। বাতিল তার বিরুদ্ধে গালি দিয়েছে, কথা বলেছে, আল্লাহ পাক পেশ করেছে। আল্লাহ বলেন, নবী ইন্না কাফাইনাকাল মুস্তাহজিন, ওই বাতিল যত গালি দেয়, ঠাট্টা দেয়, তার থেকে তোমাকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আজকে নবীর নামে গালি দেওয়ার মানুষ আছে না নাই? কথা বলা আছে না নাই? ফ্রান্সে গালি হলো, কিছু কিছু মিছিল হলো, বাস্তবে তা প্রতিহত করা যায় নাই। বিশ্বনবীর বর্ণনা থেকে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মা বাকাল উম্মাহ বাদা শাতমি নাবিয়্যিহা। তথ্যগুলো দেখুন। রাসূলের একান্ত প্রিয়জন তিনি বললেন, শোনো, নবীর নামে গালি হওয়ার পর যদি তা প্রতিহত করে বন্ধ করা না যায়, তাহলে উম্মত পরিচয় দিয়ে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার তোমার নাই। আজকে বলেন, নবীর নামে গালি হলো, 180 কোটি মুসলমান যদি এক বাক্যে জান নিয়ে প্রাণ নিয়ে মাঠে মাঠে ছাপিয়ে পড়তেন, নবীর ভালোবাসা কোথায়? নবীর নামে গালি দিয়ে তারা পার পেয়ে যায়। ফ্রান্স কিভাবে পার পেয়ে যায়? যেতে পারে? কথা বলে যেতে পারে? কোরআন কি বলেছে? আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম, সূরা আযাবের 6 নম্বর আয়াত। নবীকে কেমন ভালোবাসা মিয়া? আরে ওলিদের শিখায়, কি ভালোবাসা শিখায়, কি ভালোবাসা শিখায়। এখানে আমাদের ওলি, আমরা তো এদেশে ওলি বলতে বুঝি দরবার নিয়ে যারা আছে, কবর নিয়ে, মাজার নিয়ে, দরগা নিয়ে, ফেরকা নিয়ে, তার খানকা নিয়ে পড়ে এরা ওলি। কিসের ওলি? অনেক আছে শয়তানের গলি, অনেক আছে। ওলি তো সেই জেনে নিবি, মাথা নত করবে না। আল্লাহ বললেন, ইমানদারের কাছে নবীর মর্যাদা হলো তার জান প্রাণের চেয়েও নবী দামি। কার কথা? সরাসরি কোরআনের কথা, ঠিক না বেটি? তাই যদি হয়, আজকের ওলি আউলিয়া কে কোথায় আসল? মসজিদ ইমাম, ওলি আউলিয়া জাম্বেল গাম্বেল বড় বড় জামা জুব্বা হাবা জায়গায় দিয়ে আসো, বের হও। 180 কোটি মুসলমানকে ডাক দাও, একত্রিত হয়ে যাও, ছাপিয়ে পড়ো, ওই কাশ্মীরকে ভেদ করো, ফিলিস্তিনকে ভেদ করে ফ্রান্সে হানা দাও, ম্যাক্রোর বাহিনীকে এই জমিনে রাস্তা নাবুদ না করে কোন মুসলমান ঘরে ঘুমাতে পারে না, পারে না, পারে না। আমার ভাই বন্ধুরা, কিসের ভয়? আল্লাহ বলছে তোর ভয় নাই, তোর ডর নাই, তোর টেনশন নাই, কোনো চিন্তা নাই, তুই শুধু একনিষ্ঠ ঈমান নিয়ে মাঠে ময়দানে দাঁড়িয়ে থাক। কথা বলেন, জোরে বলেন, ঠিক না বেটি? আমরা কেন এ পক্ষের ভয় পাই, ও পক্ষের ভয় পাই? এদিকে ওদিকে ডানে বায়ে সামনে পিছনে নাই, আমরা মাথার উপরে যিনি তার কাছে মাথা নত করি। কথা বলেন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আফ্রিকা বিজয়ী বিশ্বনবীর সেনাপতি, তিনি যাচ্ছেন, রাসূল পাঠিয়েছেন আফ্রিকার ময়দানে। সামনে পড়ে গেল তাজা নদী, বিশাল নদী, পার হতে হবে। লঞ্চ নাই, স্পিড বোট নেই, জাহাজ নাই, নৌকা নাই, কিচ্ছু নেই। সেনাবাহিনী এত বড় নদী কেমনে পার হবে? চিন্তিত। তিনি নির্দেশ দিলেন, সৈনিকেরা ওই পারে আফ্রিকার রাজা বাদশাহ তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অপেক্ষায় আছে, যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান। আমরা নদীর স্রোত দেখে, নদীর খরস্রোতে আমরা ফিরে যেতে পারি না। ও সৈনিকেরা, আমি সেনাপতি, আমার নির্দেশ হলো সবাই নদীতে ঝাঁপ দাও, সাঁতার দিয়ে নদী পার হও। সুবহানাল্লাহ। সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে যাও। সেনাপতি যেমন, সৈনিক তেমন। সৈনিকরা জানেন এ তো সেই সেনাপতি যে তার বাবাকেও ক্ষমা করে নেয়। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের শুভ সংবাদ পেলাম তো সেনাপতি। দুনিয়ার আপন জনের বিচার ছিল না, রাসূলের নির্দেশনা,
আল্লাহর হুকুম পালন ছিল নিরিফিক, ঠিক নেবে ঠিক। পিছনে তাকায় না, সামনে আগায়। সাগরের পানিতে সেনাপতি আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নদীর পানিতে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুবহানাল্লাহ। সাঁতার দিল দিয়া দিয়া সাত তার সেনাবাহিনী নিয়ে নদীর ওই পারে যে উঠলো। নদী পার হওয়ার পরে সৈনিকরা যখন একত্রিত হচ্ছে, একটু পরেই যুদ্ধে যেতে হবে, কিছু সৈনিক অভিযোগ পেশ করলো, ও সেনাপতি, তুমি তো আল্লাহর ওলি। আমরা দুনিয়ায় দেখেন নবীর সাহাবীরা যারা দুনিয়ায় জান্নাতের সার্টিফিকেট পাইছে ওদেরকে আল্লাহর ওলি বলি না। ওলি বলি আমার এলাকায় দেখা যাবে বাসতলায় গাছতলায় দরগা বানাইছে, মোষ বেশি, দাড়ি বেশি, চুল মোষ দাড়ি সব একাকার হয়ে গেছে, ওরে বলি বলি। কথা কর ও ভাইরা আবার, ও হয়তো বিড়ি টানে গাঁদা টানে, ওরে কই ওলি। কিন্তু আল্লাহ নবীর সাহাবীদেরকে কেউ ওলি বলি না। আল্লাহ নবীর সাহাবী সাদ নবী ওয়াক্কাস বলেন, ও সাহাবীরা বলো অভিযোগটা কি? অভিযোগ হলো যুদ্ধে যাব কি নিয়া। আমরা যখন নদী পার হই, নদীর স্রোতে, এই স্রোতে আমাদের হাতের এই যে তরবারি স্রোতে ধরে রাখতে পারে নাই, হাত ছাড়া হয়ে গেছে। কেউ বলে আমার ঢাল হারিয়ে গেছে নদীর স্রোতে, কি নিয়ে যুদ্ধ করবো সেটা বলছি। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বলেন, না তা হতে পারে না, আমি বিশ্বাস করি না। কেন? এই জন্য বিশ্বাস করি না, আল্লাহর দিল কায়েমের জন্য বীর সৈনিক যখন আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যায়, আল্লাহ বলেন ইদ ইউহি রাব্বুকা ইলাল মালাইকাতি আন্নী মাআকুম, আমি আল্লাহ পাক ওই সৈনিকদের সঙ্গী সাথী হয়ে যাই। আল্লাহ যেখানে সঙ্গী, এরপর তিনি বলেন তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা, ফেরেশতা নাজিল হয়, রহমতের ফেরেশতা নাজিল হয়ে যায়। সেইখানে প্রতিদিন আল্লাহর দিল কায়েমের অতন্ত্র প্রহরী সৈনিকের ঢাল হারাবে, তরবারি হারাবে, তা হতে পারে না, হতে পারে না। তাহলে কি করতে হবে? সেনাপতি দাঁড়ায় ডাক দেয়, ও নদী, ও নদী রে, ও নদীর পানি, ও নদীর স্রোত, তুমি থেমে যাও, ঢেউ তুমি বন্ধ হয়ে যাও, থামো। আমরা আল্লাহর সৈনিক, আল্লাহর দিনকে অপ্রকার ময়দানে এসেছি। কোথায় নদীর মাছ, কোথায় কামড় কুমির হাঙ্গরকে, কোথায় আছো? একটু দেখো রে, দেখো রে। আল্লাহর নবী বলেছেন, আল্লাহ রাস্তায় মুজাহিদ যখন দিন কায়েমের জন্য বেরিয়ে যায়, আল্লাহ সাহায্য এত নেমে আসে যে জমিনের সমস্ত কীট পতঙ্গ, জীব জানোয়ার গুলা তাদের সাহায্যকারী হয়ে যায়। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সাহায্যকারী হয়ে যায়। তাই যদি হয়, ও নদীর মাছ তুমি কোথায়, ও নদীর কামড় কুমির হাঙ্গর তুমি কোথায়? আল্লাহ সৈনিকদের সাহায্যকারী হয়ে যাও। আমাদের কোথায় ঢাল পড়ে গেল, কোথায় তরবারি পড়ে গেল, ওইগুলো একটা একটা করে গালে তুলে দিয়া এই নদীর কিনারে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ, আর জোরে বলেন একটু সুবহানাল্লাহ। আশেপাশে আফ্রিকার রাজা বাচ্চাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোক জড়ো হয়েছে। ওরা এই বক্তব্য শুনে আনন্দে হাসতে হাসতে চলে গেছে। রাজার কাজ হয়েছে, ওরা দুর্বল হয়ে গেছে, নদী পার হয়ে সব হারায় ফেলছে। ওরা এখন নদীর কাছে কামটকে ডাকে, কুমির ডাকে, কামট কুমির হাঙ্গর ডাকতেছে তরবারি সম্পদ জোগাড় করার জন্য। কাজেই ওদের নিয়ে কোনো টেনশন নাই, চিন্তা নাই, আপনি রেডি হয়ে যান। ওরা আনন্দিত হয়ে গেছে। আজকে তো আমরা সেই আল্লাহকে রব ওলি মানতে পারি নাই, সাহায্য পাবো কিভাবে বন্ধুরি? দেখেন কিছুক্ষণের মধ্যে খবর হয়ে যায়, আমার আল্লাহ পাকের নির্দেশনা এসে যায়, ওরে কোন কবি কুমির, ওরে মাছ, ওরে কামড়, ওরে হাঙ্গর, কোথায় আছো? আমার সৈনিকদের সাহায্যকারী হয়ে যাও, ওই ঢাল তরবারি গুলো কুড়ে কুড়ে এনে দাও। আল্লাহর অর্ডার হওয়া মাত্রই পৃথিবীর সবাই আল্লাহর অর্ডার যখন তখন মানে, ঠিক নেবে ঠিক। একটা দেখেন সূর্য আল্লাহর যা অর্ডার তাই মানে, চন্দ্র আল্লাহর যা অর্ডার তাই মানে, এই জমিন আল্লাহর যা অর্ডার তাই মানে, গাছপালা যা অর্ডার তাই মানে, নদীর কুমির কামড় সব আল্লাহর হুকুম মানে, সাগর মানে, সবাই মানে, কিন্তু শুধু মানুষ আল্লাহর হুকুম মানে না। শুধু মানুষ মানে না, ঠিক নেবে ঠিক।
বন্ধুরে, আল্লাহর নির্দেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের ভিতরে কামড় কুমির হাঙ্গরেরা ওই সমস্ত যন্ত্রপাতি গুলো নিয়ে মুখে করে, গালে করে, দাঁতে করে নদীর কিনারায় এসে একটা একটা করে হাজিরি করে দিয়েছে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই খবর আবার যখন ওরা দেখেছে, কাফির মুশরিক বেঈমানদের গোয়েন্দা বিভাগ সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিয়েছে। ও বাদশাহ, খবর তো খারাপ। আশ্চর্য হয়ে গেল, সে নদীর কুমির দাঁতে করে তরবারি কুড়াই দিয়ে গেছে, নদীর কামড় দাঁতে করে ঢাল দিয়ে গেছে, নদীর হাঙ্গরে দিয়ে গেছে, মাছে দিয়ে গেছে। নদীর মাছ, কামড়, কুমির, হাঙ্গর যাদের কথা শোনে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারা যাবে না। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আবার সেনাপতি সে বলে, ও রাজা, এইভাবে যুদ্ধ ওদের সঙ্গে সম্ভব নয়, কাজ করো, ওরা পরাজিত হয়ে যাবে, আমরা এইভাবে যুদ্ধ করা কঠিন হবে। একটা পরামর্শ হলো, কৌশল অবলম্বন করা যাক। একটু দূরেই তো আফ্রিকার জঙ্গল, আপনি আজকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা দিয়ে দেন, আজকে যুদ্ধ হবে না, বিরতি ঘোষণা দেন, তারপরে ওদেরকে আজকে আফ্রিকার জঙ্গলে পরে থাকতে দেন। একটা রাত যাবে, আফ্রিকার জঙ্গলের প্রাণীরা ওদের খেয়ে ফেলবি, পরবর্তী দিন ওদের সঙ্গে পরে যুদ্ধ হবে। কৌশলটা খারাপ না? কতক্ষণ এদেরকে ধরে ধরে আমরা মারতে পারবো না, আমরা সম্মুখে বিজয় হতে পারবো না, কৌশলে বিভিন্ন কায়দায় এদেরকে খাওয়াইয়া দাও, এর কাছে দাও, ওর কাছে দাও, এমনি দাও, সেমনি দাও, ঠিক না বেটি? ডাইরেক্ট সামনে আসতে ভয় পায়, বাতিল কথা বলেন। এখনো যদি এই জমিনের আলেম ওলামা, মুসলিম ইমাম, মুয়াজ্জিন, যুবক তৌহিদি জনতা, যুবকরা যারা আছো, আজকে ফেসবুক মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত নয়, ও যুবকরা, যদি তোমরা আল্লাহর কোরআন নিয়ে ব্যস্ত হতে, এক আল্লাহকে অভিভাবক মেনে যদি বাতিলের মোকাবেলায় সামনে আসতে পারতে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় সহজ হয়ে যাবে। কথা কন ঠিক না? ঠিক ধরে বলেন, ঠিক কিনা? আজ আমি মনে করি সমস্ত ইসলামী দলগুলো যারা বিভিন্ন বাতিল পন্থীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতেছেন, এগুলো বন্ধ করে সব ইসলামের দলগুলো এক হয়ে যান। আলিয়া, কওমি, আলেম, ইমাম, পীর, সুফি, ধর্মের যদি এক হয়ে যান, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা প্ল্যাটফর্মে এসে একটা স্লোগান দেবেন, সৃষ্টি যার, আইন চলবে তার। 24 ঘন্টার ভিতরে বাংলার পার্লামেন্টে কোরআন চলে যাবে, সেকুলারিজম পালাবে, কমিউনিজম পালাবে, জায়গা খুঁজে পাবে না, পাবে না, পাবে না। কথা ঠিক না বেটি? রাজি আছেন? ওরে নাস্তিকদের সঙ্গে কিসের টকশো? কোথায় কবির, মুরগি কবির, কোথায় ওই ডক্টর জিয়া, কোথায় হাসান মিয়া, যারা নাকি ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করে, বাজে কথা বলে? কি হলো? কারেন্ট অফ। আমার ভাইরা, এই সব কিছুর মোকাবেলা করার জন্য আজকে আমাদের 1 নম্বর দরকার ঐক্য, 2 নম্বর দরকার ঈমান, এরপর দরকার নির্ভীকতা নিয়ে, নির্ভীক বুকে সাহসী সামনে এগিয়ে চলা। কথা ঠিক না বেঠিক? কলাজোড়াবাসী, সিলেটবাসী, বড়লেখাবাসী দু হাত তুলে দেখাতে হবে, আমরা কোরআনের বিজয় চাই, ইসলামের বিজয় চাই, জান দেব, প্রাণ দেব, মাথা নত হবে না, হবে না, হবে না। আরো জবান করে অনেকে আছে বলতে চান না, তকবীর দিচ্ছে জবান খোলা, ঠোঁট ফাঁকা হয় না, আমি ভদ্রলোক না। জবান তকবীর দিতে জবান না খোলে বুবার হইতা। কথা বল ঠিক না বেটি? ঠিক না বেটি? আমার ভাই বন্ধুরা, বাংলার জমিনে গান সিনেমা চলবে, বাংলার জমিনে নাটক অভিনয় চলবে, বাংলার জমিনে অনেক কিছু চলতে পারে, কিন্তু সিনেমার নামে কমান্ডো সিরিজে যদি যা প্রকাশ করার জন্য অনলাইনে দেখেছি, ইতিমধ্যে শামীম খান ক্ষমা চেয়েছেন। আমার কথা হলো, এই সিরিজে আমার নবী এবং নবীর উম্মতদেরকে বেইজ্জতি করা হয়েছে, ইসলামের লেবাস দিয়ে জঙ্গিবাদ বানানো হয়েছে। ওই কমান্ডো সিরিজ
প্রিয় বন্ধুরা আমার, স্পষ্ট কথা বলছি, এরপর ওরা আফ্রিকা জঙ্গলে বসে দিয়েছে থাকতে, সেনাপতি মেনে নিয়েছে। রাতে আধার সারা রাত তারা এই বাধাতে কাটিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। ওরা মনে করল যে বাঘে খাবে, সিংহে খাবে, বন্য পশুরা খাবে, কিন্তু দেখা যায় এরা যখন নামাজ ধরেছে, বাঘ সিংহ অন্য বন্য জন্তুরা চারিদিকে লাইন দিয়েছে। আফ্রিকার গোয়েন্দা বিভাগ তাকায় দেখে চারিপাশে বাঘ সিংহ গ্রেপ্তার করে ফেলেছে। মুসলমানদের এখনই খেয়ে ফেলবে, আমাদের আর যুদ্ধ করা লাগবে না। ওরা খুব খুশি, কিন্তু ওরা জানে না এর পরিণতি কি। আমার আল্লাহ পাক বলেন, তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকা আল্লাহ তাখাফু ওয়া লা তাহজানু। ফেরেশতা নাযিল হয় বলে ভয় পেও না, বাঘ দেখে ভয় পেও না, সিংহ দেখে ভয় পেও না। সানুলকি ফি কুলুবিল্লাযিনা কাফারুর রুবা। আমি আল্লাহ পাক আমার মুজাহিদরা যখন কাপড়ে কাপড় মাথায় দিয়া সমস্ত শক্তি নিয়ে, জান নিয়ে, প্রাণ নিয়ে ময়দানে নেমে আসি, আমি আল্লাহ পাক তখন বাতিলের মনে ভয় ঢুকাইয়া দেই, ওদের কলিজায় ভয় ঢুকাইয়া দেয়, ওরা পিছু হটে যায়। আমার ভাইরা, বাঘ সিংহের লাইন হাজার হাজার বনের প্রাণী ঘিরে ধরেছে, আর মুসলিম সৈনিকেরা তারা আল্লাহ আল্লাহ করতেছে। সেনাপতি উঁচু টেলা পরে দাঁড়ায় ভাষণ দেয়, ও সৈনিকেরা, আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে চিনি না। আল্লাহকে বলে, আল্লাহ সুদূর মদিনা থেকে আফ্রিকার ময়দানে আনছো, যদি তোমার মনে হয় থাকে যে আমাদের বাঘের খাদ্য বানাবে, সিংহের খাদ্য বানাবে, আফ্রিকায় কেন নিয়ে এসেছো? আমরা বাঘের খাদ্য হব না, সিংহের খাদ্য হব না, একটু বাতিলের মোকাবেলা করার সুযোগ দাও। আমরা তরবারের নিচে যাব, শহীদ বান্নার জান্নাত তাহতা জিলালি সুয়ুব, তরবারের নিচে হলো জান্নাত, ওই জান্নাতে যাব, বাতিলের কাছে মাথা নত হব না। সেনাবাহিনী সারা রাত যখন এভাবে কেঁদেছে, ফজরের নামাজ হয়ে গেছে, বাঘের লাইনে বাঘে আছে, বাঘের চোখ দিয়ে পানি ঝরে, সিংহের চোখ দিয়ে পানি ঝরে, হরিণের চোখ দিয়ে পানি ঝরে, বনের হাজার হাজার প্রাণীর চোখ দিয়ে পানি ঝরে। সারা রাত তারা আল্লাহ সৈনিকদের জন্য পাহারাদার হয়ে গেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সৈনিকদের পাহারা দিয়েছে, আল্লাহ সৈনিকদেরকে বাঘ সিংহে পাহারা দেয়। হে বাংলার তৌহিদের জনতা, সেই ঈমান ইস্তেকামত দিয়া আল্লাহর বন্ধু হতে হবে, আল্লাহর ওলি হতে হবে, আবার বাংলার জমিনে রাজপথে নামতে হবে, বুক ভরে ঈমান নিয়ে নামতে হবে, জীবন দেওয়ার, প্রাণ দেওয়ার দীপ্ত বাসনা নিয়ে এই জমিনে নামতে হবে। বাতিলের মোকাবেলায়, নাস্তিকদের মোকাবেলায় গর্জন দিয়ে নামতে হবে। রাজি আছেন? কারা রাজি আছেন? আবার দেখান তো, হাত তুলে আল্লাহকে। আজকের কথা শুনবেন সম্মানিত ভাইরা। তাফসীর জগতে আমাদের কলিজার পাখি, আমাদের জানের জান মাঠে ময়দানে না, ঠিক না বেটি? আছে এই জগতে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে যিনি মাঠে ময়দানে তাফসীর শিখিয়েছেন, বাংলার জনগণকে কোরআনের রাজ কায়েমের জন্য তৈরি করেছেন, আজকে তিনি খাঁচার, ঠিক না বেটি? বন্ধুরা আমার, কিন্তু তার উত্তর শুনিয়ে থেমে নেই এই জমিনে। তারপরে সবচেয়ে নন্দিত মুফতি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ আলেমের প্রথম মাথার মণি, যার আলোচনায় তাফসীর শত শত আয়াত এবং হাদিসের রেফারেন্স আছে, ঠিক না বেটি? সেই কোরআনের পাখি, গানের পাখি, সুর সম্রাট, লক্ষ লক্ষ মুফাসসিরদের মাথার মুকুট, মুকুটহীন সম্রাট
আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই আল্লামা তারিক মুনাওয়ার সাহেব মাঠে এসেছেন, তার কাছ থেকে মূল্যবান তাফসীর শুনবেন। আমি শুধুমাত্র যে কথাটা বলেছি যে আল্লাহ আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন, আল্লাহর ওলি হতে পারলে ভয় নাই, টেনশন নাই, এবং আল্লাহর অভিভাবক মেনেই কেবল চলতে হবে। ব্যক্তি হই, ইসলামিক দল হই, এক আল্লাহকে ওলি মেনে আল্লাহর মতো ইমানদার ছাড়া কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক আমাদের রাখা যাবে না। এই বাসনা নিয়ে আগামী দিন জাতির রাহবার হিসেবে আমি দাবি করব। আমার ভাইকে বলেছি, এই আলেমরা আজকে ধুকে ধুকে মরছে, রাজপথে বাড়িতে ধুকে ধুকে মরছে, দেখার কেউ নাই, কোনে পাখিদের দেখার কেউ নাই। সামনের দিনে আপনাকে সামনে আসতে হবে ইনশাআল্লাহ। এই জমিনে আলেমদের নিয়ে, মুফাসসিরদেরকে নিয়ে বাংলার জমিনে কোরআনের পতাকা উড়াতে হবে। এই আবেদন রেখেই আমার জন্য প্রাণ খোলা দোয়া আছে। কলাজলাবাড়ি বিশেষ করে আমার মিতা বেলাল ভাই, আমার প্রিয় সুমন সহ, রুবেল সহ, যারা যত ভাই রাজা ছোট ছোট করে একটু দীর্ঘদিন আপনাদের কাছে 12 বছর আগে এক যুগ পেরে এখানে আসি, আমার জন্য দোয়া চাই। বিভিন্ন রকম অবস্থার মুখোমুখি হয়ে আছে, জানি না কখন চলে যাব। প্রাণ করে দোয়া করবেন যেন ইমানের সঙ্গে এই জবান এবং জীবনটা যেন কোরআনের নূরের কাছে মাথা নত করে আল্লাহর কাছে মাথা নত করে চলতে পারি। আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।